वासुदेव जो जीव अच्छा पूजा अर्चना करने दायित्व दिखाई बाबा को। बाबा आम शुणिलु आर गोटे महात्म्य अच्छी आज विजिटिंग रे देखा भालकुड़िया प्रोजेक्ट आम भालकुड़िया मठ आसी ऑलरेडी पहुँच सारूँ। भालको ये जो देखुं ये बाटे जावाक पड़ो भालकुड़िया मठ आपण मैंने देखु शह शह लोक मैंने जाऊँच बर्तमान भालकुड़िया मठरे मैंने आसवा जा तो लगी रही आम जा पाददेशर आम पहुँचल दूर पहाड़ भारी सुंदर जमी भालकुड़िया मठरे पहुँचलु। ये स्टाण्ड किसी स्टाण्ड बोले गाड़ी फेड़ अच्छी लोक मैंने जावासा चलती बर्तमान जा से स्टूडियो उपरको जा आम देखा भालकुड़िया मठरे कौन रही बाघ सहित बाबाजी केमती रोते से जीवनी आम जाना एना भर आसन देखा जा आज बाघ जगार बाबाजी आसन जा स्पॉट उपरू केते लोक अच्छा कौन तांकर अभिप्राय अच्छी ये तो देखा गड़ाणी रास्ता अच्छी टे गड़ाणी रास्ता अच्छी जाए पड़े जगह उपर पहुँचला ये केते लोकंर समागम अच्छी हजार हजार लोक तो प्रसाद सेवन कर फेरुंच आम देखुचु तापर भी लोकंर वयस भालकुड़िया जाक यही बाट दे जावाक पड़ो उचा खाल रास्ता से ना बढ़िया शह शह लोक जावासा कर बाट दे जा आसतु से मठ को जो हूँ भालकुड़िया मठ चार चकिया गाड़ी आग चली आम पछे पछे चलचु जा आसतु भालुकुड़िया मठ से परिस्थिति देखिए आपण सहित कथा जय जगन्नाथ समस्ते जय वासुदेव आसतु रास्ता देखु सुंदर तृप्तिर अवसाद ना देखते देखुले नुआ दिशुता जमी भालकुड़िया मठ ये सुंदर परिवेश सहित लोक मैंने भी जावासा कर भालकुड़िया मठ आस्ते आस्ते देखा है आपण मैंने आसतु दूर दूरांत जो लोक मैंने आसुँच फटाफट आसतु देखी चलतु सुंदर एपटे छपटे पहाड़ घेरा मझीरे भालकुड़िया मठ को जावाक यही रास्ता दे जावाक पड़े अंका फंका रास्ता सीना रास्ता जावा बाटर बहुत सुंदर सुंदर देखा मिल वन जंगल घेरा पहाड़ भितर मठटी अवस्थित होती आपण मैंने आसतु देखी जातु स्टाण्ड पहुँचले पहुँची रखीद गाड़ीटा को गाड़ी रखीदे आम पुणी पाददेश पार घंटी बसी जाइए कौन करवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ माड़ी आसतु समस्त देखापी रही आप आसतु पुणी विजिट देखा भालकुड़िया मठ जय जगन्नाथ लोक भी फेरिले आम पचर पहुँचले जा बर्तमान पहुँचीगले भालकुड़िया मठरे पहुँचले ये बाघ गुंफा देखा ठाकुरंकर जो स्थान अच्छी आम जा चलतु प्रथम ठाकुर स्थान टी देख बुलिकी आसपर कथा आम आसी पहुँचलु वासुदेव पाखरे जो ये भालकुड़िया स्थापन होता वासुदेव जीवर मंदिर एटा आपन देखुं वासुदेव जीव स्थापना होती वासुदेव ठाकुर ये आपण मैंने केबे आसतु टूरिज्म रे भालकुड़िया मठ ये सुंदर सहित वासुदेव को दर्शन करें आर महात्म्य बहुत किसी अच्छी मुझे वर्णना करें तथापि जो मैंने भालकुड़िया मठ आसी से तार तर्जमा निश्चय करेंगे जदि आपण मैंने आसी ना के वासुदेव मठ को आसतु आसी प्रभुंकर कृपा लाभ करंतु आसतु जा 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 जी जा जाओ किसी असुविधा नहीं एटी माँ कहले तो यशोदा माँ जमती मठर परिचालना ठू आरंभ करी 7 दिन कार्यक्रम कहले आमर यशोदा माँ को बुझाए बोली जाने सी प्रथम कार्यकारी सहित आरंभ ठू शेष पर्यंत जहाँ भी हेले बाबांकर सेवा हो बाबा को भोजन हो बा अतिथि माने जो आसुचंती तांकर सेवा हो कह गले यशोदा माँ सबू कम आग्रह सबू कम को सुचारू रूपे तुलांती
से जसोदामा एपटे भी भक्त मानकर भिड़ लगी वासुदेव को दर्शन साइला भक्त माने 5 दिन मकरमेला जोरदार हुए गिरी गोवर्धन पूजा हुए आम गुरु को निर्देश अनुसार आउ जने बाबा अच्छा बाबा नाटा कौन कहतु निरंजन हाँ आउ जने बाबा अच्छा बाबा आम नाम श्याम श्याम नायक श्याम बाबा भी अच्छा बाबा सब अच्छा देखुं बाबा मानकर सब देखुं भजन कीर्तन चली बर्तमान जेहेतु प्रसाद समय ଆପଣ ନେଚର ଅଫ୍ ଭାଲକୁଡ଼ିଆ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଭରପୁର ରହିଛି। ଉପର ଦେଖିଲେ ଉପରୁ ଆମେ ଯଦି ତଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ। ଏପଟେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ବାଘର ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଯେଉଁଠି ବାଘ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେଠି ମାଆଙ୍କର ଅଛି ଦର୍ଶନ ଅଛି। ବାଘ ସହିତ ମାଆଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଆପଣ ଗଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବାବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜିନିଷ ମାନେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାବାଜୀ କେମିତି ରହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାଲକୁଡ଼ିଆ ମଠ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଜାଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ ଆର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ। ଆସି ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ ଥରେ ଜାଣିବେ ଆର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ପାହାଚ ହେଇଛି ଏଇ ପାହାଚ ଦେଇ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବା ଭିତରେ। ଆମ ଦର୍ଶନ କରି ଭାଇ ଆସିଲେଣି ମଙ୍ଗଳିଆ ଭାଇ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ ମଙ୍ଗଳିଆ ଭାଇ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଯିବା ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ ଦେଖିବା ଆର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବା। ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯିବାର ମଜା। ଏଇ ବି ଆମ ସାନ ପୁଅ ସାନ ଭାଇ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଉପରକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲାମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଗାଁ ପିଲା ସେମାନେ ସବୁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଆସିସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫାର କ'ଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି କେମିତି ବାଘ ସହିତ ସବୁ କିଛି କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯିବା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାହାଚ ଯିବା ଆଉ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଅବଶ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଠି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ବାଘ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଥର ଭିତରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ପଥର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଏମିତି 2ଟା ପଥର କନେକ୍ସନ୍ ଆସିକି ଗୁମ୍ଫାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏଠି ବାବା ସତ ନାହାନ୍ତି ସତ କେମିତି ବାଘ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ବାଘ ଏଇଠି ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲେ ପାଖରେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାଘ ରହୁଥିଲେ ନେଚର କହେ। ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ବାବାଜୀ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବାଘ ଶୋଉଥିଲେ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ। ବାଘର ଆସିବା ବାଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଥିଲା। ଏଇ ବାଟେ ବାଘ କ'ଣ ଆସି ଏଇଠି ଶୁଏ ବୋଲିକି ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ବା ବାବାଙ୍କ ତ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲି। ବାବା ନାହାନ୍ତି ତ ମାଆଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ନିଶ୍ଚୟ। ପଥର ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ପଥର ଆସି କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିବେ ଭାଲକୁଡ଼ିଆ ତାର ମଜା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଗୁମ୍ଫାର କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ କେବେ ଭାଲକୁଡ଼ିଆ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି 5 ରୁ 7 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଆସି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବାବାଜୀ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ମଜା ବି ନିଅନ୍ତୁ ଚଢ଼ିବାରେ ଗୁମ୍ଫା ଚଢ଼ିବାରେ ମଜା ବି ନିଅନ୍ତୁ। ହେଲା ପରେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରସାଦ ବି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆସିବା ଆଗରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇସାରିଲେଣି ପ୍ରସାଦ। ଏଠି ପ୍ରସାଦର ସେବନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ରସାଦର ସେବନ ଅଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଖାଇବା ପ୍ରସାଦଟା ଆପଣ
ପ୍ରଥମରୁ ମାନେ 12ଟା ପାଖରୁ 4ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଦର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆମେ ଆସିବା ଟିକେ ଡେରି ହେଲା, ଲୋକ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ମାହୁଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡେରି ହେଲା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ, ମାହୁଲ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ମାହୁଲ ବହୁତ ଥିଲେ। ଘନ ବାବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଟୁନୁ ଭାଇ ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବାପୁଜୀ ଭାଇ, ଗୁଲ ଭାଇ, କାଠିଆ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏମାନେ କରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲିକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠି ରୋଷେଇ ବି ହରଦମ ଚାଲିଛି। ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅକ୍ଳା। ପୁଣି ଆମେ ସେଇ ଜାଗା ଉପରକୁ ଯିବା, ସ୍ପଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଅଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, କୂଅ ଭିତରୁ ପାଣି ଶୁଖେ ନାହିଁ, ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆମେ। କେଉଁଠି ଏତେ ପାଣି ଯେ ଛୋଟ କୂଅଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପାଣି ଶୁଖେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗା ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯାଇକି ଦେଖିବା କାହିଁକି ଏହାର ପାଣି ଶୁଖେ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଭାଲକୋଡ଼ିଆ ମଠ ଆ ଭିତରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କୂଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ଶୁଖେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଲେ ଏ କୂଅର ପାଣି ହିଁ ଥିବ। ଏ ଯେଉଁ କୂଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ବର୍ଷ ସାରା ପାଣି ଶୁଖେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ କୂଅର ଯେଉଁଠି ହେଉନା କାହିଁକି ଝରା ପାଣି ଆସେ। ଏ ଯେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଣ ଭିତରୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ନେଚର ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଣ ଘେରା ଚାରିପଟ ବଣ, ବୁଝିଲେ, ଚାରିପଟ ବଣ ଭିତରେ କୂଅର ସନ୍ଧାନ ଗୋଟେ ତ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଏଠି ପାଣି ଶୁଖେ ନାହିଁ ଏବେ। ଆପଣ ବି କେବେ ଭିଜିଟ୍, ସୁନ୍ଦର ଆମେ ବାସୁଦେବ ମଠରେ ଆସି ଦେଖିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ପାଇନଥିଲୁ। ତାପରେ ବାବାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏ ମଠର ତାରତମ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ବର୍ଷର ମଠ, କେତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନା ହେଲାଣି, ଏଠି ଅଲୌକିକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ବୋଲିକି ଆମେ କହିବା। ବାବା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବାବାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ବସିକି ଇଏ ଆମେ ପଚାରିବା। ବାବାଙ୍କ ନାଁ ପରିଚୟ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାବା ଆସିଲେଣି ଆପଣ? 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେଣି। ଏ ମଠ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଘର କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ମକର ଆଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମକରରେ ପ୍ରାୟ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲୋକ ବି ହୁଅନ୍ତି, ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା ବି ହୁଏ। ଆଉ ମଠରେ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଠି ସେମାନେ ଫେରନ୍ତି। ଆଉ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ, ଆଉ ଲୋକ ଗହଳ ଚହଳ ହୁଏ। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ନା ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣିବା। ବାବା ଆମର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ବାବା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ମଠର ମହନ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ ଇଏ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବାସୁଦେବ ସ୍ଥାପନା ଠାରୁଠୁ ମଠରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ତାଙ୍କ ବିନା ଏକ ମଠ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରାଣ ବହୁତ ଅଛି ମଠ ପ୍ରତି। ଜାଣିବା ଟିକେ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟ। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ନିରାକାର ବାବା। ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ମଠ ବିଷୟରେ? ମଠ ବିଷୟରେ ଆମର ମକର 5 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ କତରେ ଆଳତି, ଭୋଗ ଆଳତି ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ମହନ୍ତକୁ ରଖିଛି ସେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମାଆଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ